जजन भजन मम खालसा खालसा पूजबे जोग दास गोबिंद फतेह खालसा दरस परस मिटै सोग एक अंकार सतगुरु तेह प्रसाद सच होए। वाहिगुरु जी की फतेह विघ्न विनाशन सो। श्री वाहिगुरु जी की फतेह है विघ्न विनाशन सोए। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। पतित पावन किरपा निधान सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब जियां दी पवित्र हजूरी अंदर आप संगतां ने जुड़ मिल करके बैठदियां होया सतगुरां दी गुरबाणी दे कीर्तन सरवण करके लाहा प्राप्त किया है। गुरु तेग बहादुर महाराज जियां दी शहीदी दे जो प्रसंग ने साखियां हन कथा है आपां सरवण कर रहे हाँ। पिछले दीवाने अंदर सरवण किया है सतगुरां दा सीस लैके भाई जैता जी दिल्ली तो आनंदपुर साहब नूं चल पे सन। ये भी इतिहास आपां सरवण किया है कि भाई लखी शाह बनजारे ने महाराज जियां दे धड़ दा संस्कार कर दिता। ये कथा पिछले दीवाना विच आपां सरवण की है। अज आपां ये बचन सरवण करांगे भाई जैता जी सीस लैके किवें आनंदपुर साहब पहुँचते हैं, रस्ते विच किहड़े किहड़े कारज करते और गुरु पातशाह नूं किवें आके मिलते। ये इतिहास आपां अज सरवण करांगे। पर उहदे तो पहला एक छोटा जिहा दोहरा कवि संतोख सिंह जी बेनती करते संगत नूं दो पंक्तियां दा वो सरवण करांगे फिर कथा शुरू होवेगी। मिल के आखिए सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। कहन लगे भाई ये जो मैं कथा लिखदा पिया ना जिन्हां सिखां दे मन विच प्रेम है चौंप कहिए उत्साह जिन्हां दे मन विच उत्साह है जिहड़े प्रेम वाले ने समा वेख के कथा दा छेती नाल दौड़ पैंदे गुरु घर नूं। एक चाह है मन दे विच भी मैं गुरु का इतिहास सरवण करना गुरु दी जो दिता उपदेश सरवण करना। एक चाह हुंदा अपने घर दे काम छड्ड के बीबियां माइयां भैणां भरा जो भी ने गुरमुख गुरसिख वो दौड़दे गुरु घर नूं छेती नाल चलीए कथा दा समा लंघ ना जावे। इहनूं उत्साह कहिंदे ने। कहण लगे भाई जिहड़े उत्साह दे नाल प्रेमी नेमी गुरु के सिख कथा सुणदे ने जां आउण वाले समय विच सुणनगे ਜਿਹੜੇ इस कथा नूं पढ़नगे और ਜਿਹੜੇ कथा नूं सुनणगे भविख आउण वाले समय विच जिन्ने भी सिख होणगे साडे तो पहला साडे तो बाद विच जिन्ने भी इस कथा नूं सुण गए जां जिन्ने भी इस कथा नूं सुणदे हन। भाई संतोख सिंह जी कहंदे मेरियां जिहड़ियां गलतियां ने ना उहनूं चितारिओ ना। ये ना सोचिओ भी भाई संतोख सिंह ने ये गलत कर्म किया मैं कथा नहीं सुनांगा। भाई संतोख सिंह जी ने आ गल ठीक नहीं लिखी हुण मैं कथा नहीं सुनागा। कहंदे ना भाई इदा ना करिओ मैं भी एक इंसान हाँ मैं भी एक आदमी हाँ मनुख हाँ गलतियां हो जांदियां बंदे कोलों। जे कथा दे विच तुहानूं कोई गल चंगी नहीं लगी तो मन में ये ना सोचिओ भी मैं हुण कथा नहीं सुननी मैं गुरु घर नहीं जाना जां मैं गुरु का इतिहास नहीं सुनना। कहण लगे नहीं ऐसा ना करिओ। मेरी गलती जान के मैनू अनसमझ जान के अनभूल जान के मैनू गुरु घर का दास जान के सेवादार जान के मेरी गलती नूं चितारिओ ना मैनू माफ़ कर देवो। जिहड़े सतगुरां दे गुण ने ना तुसीं ओह धारण करने ने बंदे वल्ले नहीं वेखना।
ਬੰਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਗੁਣ ਇੱਥੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੈਣ ਆਏ ਹਾਂ। ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕਥਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਕਥਾ ਨਹੀਂ। ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕਈ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਕਥਾ ਭਾਵੇਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਥਾ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਥਾ ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ। ਇਨਸਾਨ ਨੇ, ਆਮ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਪਰ ਮੇਰੀ ਗਲਤੀ ਜਾਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਗੁਣ ਤੁਸੀਂ ਧਾਰਨ ਕਰੋ, ਮੇਰੇ ਔਗੁਣਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨਾ ਕਰਿਓ। ਇਹ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀਆਂ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਜੋ ਸਿੱਖ ਗਿਆ ਸੀ ਨਾ ਸੁਨੇਹਾ ਲੈ ਕੇ, ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਸਾਹਿਬ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀਆਂ ਨੂੰ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪੁੱਤਰ ਮੈਨੂੰ ਰਾਤੀ 2 ਸੁਪਨੇ ਆਏ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਕੀ ਵੇਖਿਆ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾ ਸੁਪਨਾ ਇਹ ਆਇਆ ਪੁੱਤਰ ਜੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਭੇਜੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਬਣਿਆ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੂਜਾ ਸੁਪਨਾ ਕੀ ਆਇਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਦੂਜਾ ਸੁਪਨਾ ਇਹ ਆਇਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਮੈਂ ਸੀਸ ਵੱਖਰਾ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਧੜ ਵੱਖਰਾ ਵੇਖਿਆ। ਇਹ ਸ਼ਹੀਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਆਪਣੇ ਸਪੁੱਤਰ ਨੂੰ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪੁੱਤਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦਾ ਧੜ ਵੱਖਰਾ ਤੇ ਸੀਸ ਵੱਖਰਾ ਵੇਖਿਆ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬਚਨ ਸੁਣੇ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਭੇਜਿਆ, ਨਾਮ ਸੀ ਭਾਈ ਜੈਤਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਜਾ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਚਨ ਬਿਲਾਸ ਕਰ, ਜੋ ਕੁਝ ਉੱਥੇ ਹੋਵੇਗਾ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵੇਖਣਾ, ਹੂ ਬਹੂ ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਦੱਸਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਚਨ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਆਖੇ ਸਨ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਭੇਟਾ ਦੇ ਕੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ 5 ਪੈਸੇ ਨਾਰੀਅਲ ਦੇ ਕੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਿੱਖਾ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਛੇਤੀ ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਜਾਣਾ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪਣੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਇਹ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਅੱਗੇ ਦੇ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ 5 ਪੈਸੇ ਅਤੇ ਨਾਰੀਅਲ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜ ਕੇ ਆਖਿਆ ਅੱਜ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਚਪਨ ਦਾ ਨਾਮ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਤੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਬਣ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ 5 ਪੈਸੇ ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਭਾਵੇਂ ਹੈ ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਦੀ ਮਾਇਆ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਜਿੰਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪਦਾਰਥ ਨੇ, ਵਸਤੂਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲਿਆ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਇਹ ਨਾਰੀਅਲ ਅਸੀਂ ਭੇਟ ਕੀਤਾ, ਆਪਣਾ ਸੀਸ ਨਵਾਇਆ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸੀਸ ਭੇਟ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 5 ਪੈਸੇ ਤੇ ਨਾਰੀਅਲ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਵੀ ਸਿੱਖਾ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਖੜਨਾ ਨਹੀਂ। ਸਿੱਖ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਥੱਕ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੂੰ ਥੱਕੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਦਿੱਲੀੋਂ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਦਿਆਂ ਰਸਤਾ ਭਾਵੇਂ ਬੜਾ ਲੰਮਾ ਹੈ ਪਰ ਤੂੰ ਥੱਕੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਤੈਨੂੰ ਥਕਾਵਟ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੂਜਾ ਬਚਨ ਸਿੱਖ ਨੇ ਆਖਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਰੋਕ ਲਵੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗਾ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਰਸਤਾ ਰੋਕ ਸਕੇ, ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੋਕੇਗਾ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ। ਐਸੇ ਬਚਨ ਕਹਿ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਭੇਜੀ ਹੈ। ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੋਕ ਸਕੇਗਾ, ਨਾ ਤੂੰ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਥੱਕੇਗਾ। ਦਿਨੇ ਰਾਤ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲ ਕੇ ਦਿੱਲੀੋਂ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਕਰ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਥ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਚਿੱਤ ਦਾ ਜੋ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈ ਉਹ ਰਥਵਾਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਰੱਥ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਰਥਵਾਹੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਰੱਥ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਤੇ ਭਾਈ ਰੱਥ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਆਗਿਆ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਸਿੱਖ ਰਥਵਾਹੀ ਹੈ। ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਿੱਖ ਚੱਲਿਆ ਹੈ।
ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਸਿੱਖ ਚੱਲਿਆ, ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਸਾਹਿਬ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸਿੱਖਾ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਆਇਆ ਹੈ, ਉਥੋਂ ਦਾ ਬਚਨ ਵਿਲਾਸ, ਉਥੋਂ ਦਾ ਹਾਲ ਦੱਸ ਵੀ ਕੀ ਉੱਥੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਸੁਖ ਸ਼ਾਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਵਾ ਪੈਰ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ ਸੀ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਪੈਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ, 6 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 9 ਵਜੇ ਤੱਕ 3 ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪੈਰ ਵਿਦਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਸਵਾ ਪੈਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਹੈ। ਤਕਰੀਬਨ 9:30 ਜਾਂ 9:45 ਦਾ ਸਮਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬੈਠੇ ਸਨ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਿੱਖ ਆ ਕੇ ਪਹੁੰਚਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜੋ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਪਤ ਜਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਜੋ ਵੀ ਵਰਤਦਾ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਦਿਸਦਾ, ਕੁਝ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਗੁਪਤ ਵੀ ਸਭ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਗਟ ਵੀ ਸਭ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੈ। ਐਸੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਹਨ। ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਆਇਆ ਵੇਖ ਕੇ ਕੁਝ ਮਸੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਗਏ। ਮਨਵੇ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਸਿੱਖ ਕੋਈ ਵੱਖਰਾ ਬਚਨ ਜਾਂ ਸੁਨੇਹਾ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਕੁਝ ਜਥੇਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਮੋਹਤਬਾਰ ਸਨ ਉਹ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਗਏ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾ ਹੈ। ਚਿੰਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦਿੱਲੀ ਨੇ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਕੈਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਭਾਣਾ ਵਾਪਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਸਨ ਨਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, 4 ਚੁਫੇਰੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਕੁਝ ਨਵੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਨ, ਕੁਝ ਤੇ ਸਿੱਖ ਉਹ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਲੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਦਿੱਲੀੋਂ ਸੁਨੇਹਾ ਆਇਆ, ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਅਨੰਦਪੁਰ ਦੇ ਵਾਸੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ। ਕੁਝ ਨਵੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੂਰੋਂ ਕਿਸੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਵਾਸਤੇ ਆਈਆਂ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਦਿੱਲੀੋਂ ਸੁਨੇਹਾ ਆਇਆ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਆਇਆ, ਉਹ ਨਵੇਂ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਆਸਿਓਂ ਪਾਸਿਓਂ ਕਿਤੋਂ ਆਏ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਵੀ ਚੱਲ ਕੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਿੱਖ ਪਹੁੰਚਿਆ ਨਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦੂਰੋਂ ਆਉਂਦਾ ਵੇਖ ਲਿਆ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੀ ਦੂਰੋਂ ਨਿਗਾਹ ਪੈ ਗਈ। ਦੀਵਾਨ ਸਜਿਆ ਹੋਇਆ, ਸਵਾ ਪੈਰ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਿਆ, ਕੋਈ 9:30 ਪੌਣੇ 10 ਦਾ ਸਮਾਂ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਮਸੰਦ ਬੈਠੇ ਹੋਏ, ਸੰਗਤਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਨੇਮੀ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸਿੱਖ ਬੈਠੇ ਹੋਏ। ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀੋਂ ਤੁਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸਿੱਖ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਧੰਨ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਇਹ ਤੇ ਸਿੱਖ ਉਹ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਆਉਂਦਿਆਂ ਵੇਖ ਕੇ ਉੱਠ ਪਏ। ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉੱਠੇ ਨੇ? ਉਹ ਇੱਥੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤਾਂ ਉੱਠੇ ਨੇ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਹਿਬ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਖਲੋ ਗਏ। ਵੇਖ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦੋਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜੇ, ਸੀਸ ਝੁਕਾ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਿਹਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਜੋ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਭੇਜੀ ਹੈ ਸਿੱਖ ਦੇ ਰਾਹੀਂ। ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਘਟ ਕੇ ਅੰਤਰ ਕੀ ਜਾਣਤ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਇਹ ਸਿੱਖ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੋਤ 오ਹਾ ਜੁਗਤ ਸਾਏ ਸਹਕਾਇਆ ਫੇਰ ਪਲਟੀ ਹੈ। ਜੋਤ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ, ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤਖਤ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਦੋਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੈਠ ਗਏ ਹਨ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਦੋਂ ਬੈਠੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਿੱਖ ਨੇ 5 ਪੈਸੇ ਲਿਆ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਰੱਖੇ। ਜਿਹੜਾ ਨਾਰੀਅਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਨਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜਿਆ, ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਸਿੱਖ ਆਇਆ, ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਿੱਲੀ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰ ਸਰਵਣ ਕੀਤੀ ਹੈ, 9ਵੇਂ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਇਹ ਉਹੀ ਸਿੱਖ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਸੋ 5 ਪੈਸੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀਆਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਨਾਰੀਅਲ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਆ ਕੇ ਪਾਇਆ ਹੈ।
ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਤੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਆਂ ਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਦ ਅਰ ਬਿੰਦਨ ਸੀਸ ਟਿਕਾਏ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਨੇ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ, ਇਹ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਭੇਜੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਆਇਆ, ਹੁਕਮ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 10ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਉੱਠ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਆਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕੋ, ਨਮਸਕਾਰ ਕਰੋ। ਐਸੇ ਬਚਨ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਖੇ ਹਨ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸਿੱਖ ਨੇ ਸਾਰੀ ਸਭਾ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਬਚਨ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦਾ ਤਿਲਕ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੁਲ ਵਿੱਚੋਂ ਵੰਸ਼ਜ ਵਿੱਚੋਂ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ 5 ਗੁਰੂਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦਾ ਤਿਲਕ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਧੁਰੋਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਔਰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦਾ ਤਿਲਕ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆ ਮੱਥੇ ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਰਦੇ, ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨੇ, ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰੋ। ਅੱਜ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਿਓ ਤਖਤ ਤੇ ਬੈਠੇ। ਹੁਣ ਮਰਿਆਦਾ ਤੇ ਉਹੀ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੁਲ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਕੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੁਲ ਵਿੱਚੋਂ 6ਵੀਂ ਥਾਂ ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਪਿੱਛੇ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਉਣ ਲੱਗੇ, ਇਹ ਸਿੱਖ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਿਹਾ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ। ਸਿੱਖ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਹੁਕਮ ਹੈ? ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸਿੱਖਾ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਚਲਾ ਜਾ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਉਂ, ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿ ਸਕੇਗਾ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਨਾਂ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੈ ਚੱਲੋ। ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੱਚਖੰਡ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੋ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਬਚਨ ਸੁਣਿਆ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਆਂ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਘੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ, ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਸਥਾਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੇ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗਏ ਸਨ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਇੱਕ ਟਿਕਾਣੇ ਤੇ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਹੀ ਸੱਚਖੰਡ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਚਨ ਮੰਨ ਕੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀਆਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸੀਸ ਛੱਡਿਆ। ਔਰ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀਆਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਭਾਈ ਰਾਮ ਕੋਇਰ ਜੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਭਾਈ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਣ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੜੀ ਛੋਟੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤਖਤ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨਾ, 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਥੋੜੇ ਵੱਡੇ, ਅਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਿਲਕ ਲਾਉਣਾ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ 7ਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਵਿੱਚੋਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਛੋਟੀ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹਨੂੰ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੁਲ ਆ ਕੇ ਤਿਲਕ ਲਾਵੇ, ਗੁਰੂ ਉਹੀ ਕਹਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਨਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾ ਗਏ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਛੋਟਾ ਹੀ ਹੈ, ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀਆਂ ਦੀ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੈ? ਕੇਵਲ 9 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਕੀ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕੁਝ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਚਲਾਕ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪੇ ਹੀ ਤਖਤ ਲਾ ਕੇ ਗੱਦੀ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਪਰ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਪੂਜਾ ਤਾਂ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੁਲ ਆ ਕੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਟੀਕਾ ਲਾਵੇ, ਤੇ ਤਾਂ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਮੰਨੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਜਾਵੇ, ਭਾਈ ਰਾਮ ਕੋਇਰ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਗੋਦੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਆਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਸੀ ਨਾ, ਬੱਚੇ ਸਨ। ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਆਉਣਾ, ਆਖਣਾ ਵੀ ਇਹ 10ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਭਾਈ ਟੀਕਾ ਲਾ ਦਿਓ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਭਾਈ ਰਾਮ ਕੋਇਰ ਜੀਆਂ ਦੀ ਉਮਰ ਤੇ ਛੋਟੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੂੰਹ ਪਰੇ ਨੂੰ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਨਾ ਹੀ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਉੱਪਰ ਚੱਕਣਾ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ, ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਮੂੰਹ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਰੁੱਖਾਪਣ ਜਿਹਾ ਵਿਖਾਉਣਾ। ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਵੀ ਇਹ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦਾ ਤਿਲਕ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਗੁਰਮੁਖੋ, ਜਦੋਂ ਸਾਹਿਬ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀ ਤਖਤ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨਾ, ਤੇ ਸਿੱਖ ਦਿੱਲੀੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਇਆ, ਉਸਨੇ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਭੇਟ ਕੀਤੀ। ਉਹੀ ਮਰਿਆਦਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਅਪਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਭਾਈ ਰਾਮ ਕੋਇਰ ਜੀ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ।
ਤੇ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਈ ਵੀ ਇਹ 10ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਬਣੇ ਨੇ, ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦਾ ਤਿਲਕ ਲਾ ਦਿਓ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬੜੇ ਚਾਅ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਉਲਰ ਕੇ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਬਾਹਾਂ ਲੰਮੀਆਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਕੰਧਾੜੇ ਮੋਢੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਹਿਬ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਤਖਤ ਤੇ ਬੈਠਿਆਂ ਵੇਖ ਕੇ ਭਾਈ ਰਾਮ ਕੋਇਰ ਜੀਆਂ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਸਿੱਖ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਚੰਦਨ ਰਗੜ ਕੇ ਅੱਗੇ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਚੰਦਨ ਲੈ ਕੇ ਭਾਈ ਰਾਮ ਕੋਇਰ ਜੀਆਂ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਆਂ ਦੇ ਮੱਥੇ ਮਸਤਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਚੰਦਨ ਦਾ ਤਿਲਕ ਲਾ ਕੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਇਹ ਨੇ ਅਸਲੀ ਗੁਰੂ। ਬਾਕੀ ਪਖੰਡੀ ਤੇ ਕਈ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਬਣਨ ਦਾ ਪਰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਜਦੋਂ 5 ਪੈਸੇ ਲਿਆ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਨਾਰੀਅਲ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੁਲ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਈ ਰਾਮ ਕੋਇਰ ਜੀ ਐਸੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਤਿਲਕ ਲਾ ਕੇ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੀ ਰਸਮ ਮਰਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖੋ, ਇਹ ਭਾਈ ਰਾਮ ਕੋਇਰ ਜੀ ਕੋਈ ਆਮ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਗੇ। ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ੰਕੇ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ, ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਰਾਮ ਕੋਇਰ ਜੀ ਮੰਗੋ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਜੋ ਮੰਗੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਾਈ ਰਾਮ ਕੋਇਰ ਜੀਆਂ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਬਚਨ ਦਿਓ ਵੀ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਵੇਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਚਾਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਉਦੋਂ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਓ ਆ ਕੇ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਧਿਆਨ ਟਿਕਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਹੋਣ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੂੰਦ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਪਾਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਅੰਨ ਦਾ ਦਾਣਾ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਪਾਵਾਂ ਕਰਾਂਗਾ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਚਨ ਮੰਗਿਆ ਨਾ ਭਾਈ ਰਾਮ ਕੋਇਰ ਜੀਆਂ ਨੇ, 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਰਾਮ ਕੋਇਰ ਅਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਨੇ ਤੇ ਹੋਈਏ, ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਯਾਦ ਕਰੇਂਗਾ, ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਬੈਠਿਆ ਕਰੇਂਗਾ, ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਬਚਨ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕੀਤਾ ਨਾ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾ ਗਏ। ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਉਣ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ 30 ਸਾਲ ਤੱਕ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਸ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ। 30 ਸਾਲ ਤੱਕ ਮਗਰੋਂ ਭਾਈ ਰਾਮ ਕੋਇਰ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਬੈਠਣਾ ਨਾ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਦਰਸ਼ਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣੇ। ਐਸੇ ਸਨ ਭਾਈ ਰਾਮ ਕੋਇਰ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦਾ ਤਿਲਕ ਅੱਜ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀਆਂ ਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਲਾਇਆ। ਇਹ ਬਚਪਨ ਦੀ ਕਥਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਥਾ ਆਪਾਂ ਸਰਵਣ ਕੀਤੀ ਹੈ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੀ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦੀ ਕਥਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੱਚਖੰਡ ਨੂੰ ਗਏ, ਇਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਕਥਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚਖੰਡ ਜਾਣ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਇਹ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਸਿੱਖ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਐਸਾ ਭੋਲਾ ਸਿੱਖ ਔਰ ਬਚਨ ਝਾਟੀ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੁਖੋਂ ਬਚਨ ਨਿਕਲਦਾ ਨਾ ਰਾਮ ਕੋਇਰ ਜੀਆਂ ਦੇ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਬੜਾ ਭੋਲਾ ਸੁਭਾਅ ਰੱਖਦੇ ਸਨ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਬਚਨ ਆ ਗਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, 5 ਪੈਸੇ ਨਾਰੀਅਲ ਅੱਗੇ ਰੱਖੇ ਅਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਾਈ ਰਾਮ ਕੋਇਰ ਜੀਆਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦਾ ਤਿਲਕ ਦੇ ਕੇ ਅੱਜ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ। ਟਾਈਮ ਕੋਈ ਸਵੇਰ ਦਾ 9:30 ਪੌਣੇ 10 ਵਜੇ ਦਾ। ਵਿਦਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਇਆ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ, ਸੰਗਤਾਂ ਵੀ ਬੈਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਦੇਖਦੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀਆਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਿੱਖਾ ਦਿੱਲੀੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਇਆ, ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਖਬਰ ਸੁਣਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਵਰਤਾਰਾ ਵਰਤਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਕੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਰਨਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ ਕਰ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਹੈ ਨਾ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਉੱਠ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਣੇ ਦਿੱਲੀੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਇਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਬਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਬੜਾ ਹੀ ਖੋਟੇ ਮਨ ਵਾਲਾ ਪਾਪੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਪਾਪ ਕਰਨ ਤੋਂ ਟਲਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬੜਾ ਪਾਪ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮਾੜੀ ਰੂਹ ਹੈ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਬੜਾ ਖੋਟਾ ਹੈ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਬੜੀ ਕਠਿਨਤਾਈ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਬੜੇ ਤਸੀਹੇ ਦਿੰਦਾ ਪਿਆ, ਬੜਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪਏ ਨਾ ਜਾ ਕੇ ਕੈਦ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਾਣੀ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਔਰੰਗੇ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਖਾਵਾਂਗੇ।
ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਾਲਮ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਭੋਜਨ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਛਕਾਂਗੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਰਹਿ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੇਮੀ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਆ ਕੇ ਭੋਜਨ ਛਕਾਵੇ ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਛਕ ਲੈਂਦੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਭੋਜਨ ਨਹੀਂ ਛਕਿਆ। ਜਦੋਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਆਪਣੇ ਨੌਕਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਇੱਕ ਲੋਹੇ ਦਾ ਪਿੰਜਰਾ ਬਣਵਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਪਿੰਜਰਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਖੜਾ ਨਾ ਹੋਇਆ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਲੰਮੇ ਨਾ ਪਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਸ ਪਿੰਜਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਦਿਨ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਕਈ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਉਸ ਲੋਹੇ ਦੇ ਪਿੰਜਰੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਇਹ ਸਿੱਖ ਦੱਸਦਾ ਪਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬੜੀ ਕਠਿਨਤਾਈ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਬੜੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਬੜੀ ਸਖਤਾਈ ਵਰਤਾਉਂਦਾ ਪਿਆ, ਬੜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਸ਼ਟ ਦਿੰਦਾ ਪਿਆ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਵੀ ਐਸੇ ਦਲੇਰ ਨੇ, ਐਸੇ ਹਿੰਮਤ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਜਿੰਨੇ ਵੱਧ ਤਸੀਹੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਉਨੀ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਰਤਦੇ। ਇਹ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖ ਕੇ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦਾ ਮੁਖ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਮਲ ਦੇ ਫੁੱਲ ਵਾਂਗ, ਸਿੱਖ ਦੱਸਦਾ ਪਿਆ ਵੀ ਕਮਲ ਦਾ ਫੁੱਲ ਜਦੋਂ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਦਾ ਨਾ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਖਿੜਿਆ ਖਿੜਿਆ ਲੱਗਦਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦਾ ਮੁਖ ਹਰ ਵੇਲੇ ਕਮਲ ਦੇ ਫੁੱਲ ਵਾਂਗ ਖਿੜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਤਸੀਹੇ ਤੇ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਡਰ ਜਾਣ, ਦੁਖੀ ਹੋ ਜਾਣ, ਪਰ ਔਰੰਗੇ ਦੇ ਡਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕਸ਼ਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਮੁਖ ਕਮਲ ਦੇ ਫੁੱਲ ਵਾਂਗੂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਖਿੜਿਆ ਦੇਖਦਾ ਹਾਂ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਆਪਣੇ ਮਾੜੀ ਮੱਤ ਵਾਲੇ ਕਾਜ਼ੀਆਂ ਤੇ ਮੁਲਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ। ਮੇਰੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਅਹਿਲਕਾਰ ਵਜ਼ੀਰ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਤਕਰੀਰ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਬੜੇ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਕਾਮਲ ਫਾਜ਼ਲ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਣੇ ਨੇ, ਕਾਜ਼ੀ ਨੇ, ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲ ਭੇਜਦਾ। ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਲਚ ਦਿੰਦਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣ ਜਾਓ ਤੇ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਿਆ ਕਰਨਗੇ, ਸਜਦਾ ਕਰਿਆ ਕਰਨਗੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣ ਜਾਓ, ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਮਾਇਆ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ। ਐਸੇ ਲਾਲਚ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਾਣਿਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲ ਭੇਜਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਜਾਂ ਤੇ ਕਰਾਮਾਤ ਦਿਖਾ ਦਿਓ। ਕਰਾਮਾਤ ਮੈਂ ਵੇਖਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਜੇ ਕਰਾਮਾਤ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਣੀ ਤੇ ਫਿਰ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣ ਜਾਓ, ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਜਾਓ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਦੋ ਸਵਾਲ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ, ਕਿਹੜਾ ਮੰਨਣਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਜਾਂ ਤੇ ਕਰਾਮਾਤ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਦੇ ਹੋ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰਹੋ। ਕਰਾਮਾਤ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਣੀ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣ ਜਾਓ। ਇਹ ਦੋ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਨੇ, ਫਰਮਾਇਸ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਆਖਦਾ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਬੜਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਓਗੇ ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਹੋਰ ਵੱਧ ਜਾਵੇਗਾ, ਹੋਰ ਇਹ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲਾਲਚ ਔਰ ਡਰਾਵੇ ਜਿਹੜੇ ਡਰ ਨੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣ ਜਾਓ, ਸਾਡਾ ਦੀਨ ਧਰਮ ਵੱਧ ਜਾਣਾ ਕਰੇਗਾ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਿੰਨੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਪੰਡਤ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਹੀ ਵੇਖਦੇ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਰਨਗੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਇਕੱਲੇ ਦੇ ਅੜਿਆਂ ਮੇਰਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਉਹ ਬੰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣਾ ਮੰਨ ਲਵੋ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਮੰਨ ਲੈਣਗੇ। ਮੇਰੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਜਾਵੇਗੀ। ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਬਣਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣ ਜਾਣਗੇ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਬਣਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਧਰਮ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਾ ਕਰੋ। ਤੇ ਫੇਰ ਨਾ ਫੇਰ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ ਸਾਡੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋੜਨ ਦੀ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਹੁਕਮ ਮੋੜਨਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣ ਜਾਓ, ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਕਮ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਚਨ ਆ ਗਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਕੱਲਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਪੜੋਸੀ ਮੁਲਕ ਨੇ, ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕ ਨੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਕਮ ਉੱਥੇ ਵੀ ਮਨਾਵਾਂਗੇ। ਐਸਾ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦਿੰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਬਚਨ ਬਲਾਸ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਕਮ ਚੱਲੇਗਾ, ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਕਰੋ।
ਜੇ ਅਤ ਰੁਚ ਕਰ ਅਜ਼ਮਤ ਕਰੋ ਸ਼ਾਹੋ ਕਹਿ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਉਣਾ ਤੇ ਨਾ ਅਪਣਾਓ, ਪਰ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕਰਾਮਾਤ ਦਿਖਾ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਕਰਾਮਾਤ ਵੇਖਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮੰਤਰ ਮਾਰੋ, ਕੋਈ ਕਰਾਮਾਤ ਦਿਖਾਓ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਰੋ। ਕਰਾਮਾਤ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡਾ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਰੋ, ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਾਰਾ ਦਿਓ ਕਰਾਮਾਤ ਦਿਖਾ ਕੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕਰਾਮਾਤ ਦਿਖਾਓ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਚਨ ਦੋ ਆਖੇ ਹਨ। ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਰਾਮਾਤ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਣੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆਇਆ ਹੋਇਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾ ਦਾ ਸੋ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੋਤਰਾ ਹੈ ਉਹ ਆਇਆ ਹੋਇਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਭਤੀਜਾ ਨਾਮ ਹੈ ਰਾਮ ਰਾਏ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਹੋਇਆ। ਵੇਖੋ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਦਿਖਾਈਆਂ। ਵਿਦਵਾਨ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੱਡੀਆਂ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਸਨ, ਵੱਡੀਆਂ ਤਾਕਤ ਵਾਲੀਆਂ, ਉਹ ਰਾਮ ਰਾਏ ਨੇ 72 ਕਲਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਨ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਵਿਖਾਈਆਂ। ਨਿੱਕੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੋ ਵਿਖਾਈਆਂ, ਕੋਈ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਦੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਆਖਦਾ ਮੈਨੂੰ ਅਸਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੰਦਰਮਾ ਦਿਖਾਓ, ਕਦੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਆਖਦਾ ਸਵਰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਲ ਲਿਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਖਵਾਓ, ਕਦੇ ਆਖਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮੱਕੇ ਦਾ ਫਲ ਲਿਆ ਕੇ ਖਵਾਉਣਾ ਕਰੋ, ਕਦੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਆਖਦਾ ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਦਿਨ ਵਾਪਸ ਮੇਰੇ ਆ ਜਾਣ। ਐਸੀਆਂ ਫਰਮਾਇਸ਼ਾਂ ਕਰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਜੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਦਿਖਾਈ ਜਾਂਦੇ। ਇਹਦਾ ਮੂੰਹ ਪੈ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹੋ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਕਰਾਮਾਤ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਣੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾ ਦਾ ਪੋਤਰਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਰਾਮ ਰਾਏ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਦਿਖਾਈਆਂ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਤੇ ਇੱਕ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਕਹਿ ਲਈਏ ਆਪਾਂ ਟੋਭਾ ਹੈ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਦਿਖਾਉਣਾ ਕਰੋ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਮਾਇਆ ਮੂੰਹੋਂ ਮੰਗੋ, ਲੱਖ 2 ਲੱਖ 5 ਲੱਖ 50 ਲੱਖ ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਅੱਜ ਉਸ ਮਾਇਆ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕਰੋੜਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਮਾਇਆ ਮੰਗੋਗੇ ਹੁਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਭੇਟ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਿਹੜਾ ਮਰਾਤਬਾ ਮੰਗੋਗੇ, ਮਰਾਤਬਾ ਭਾਵ ਅਹੁਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਅਹੁਦਾ ਮੰਗੋਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਕੁਰਸੀ ਮੰਗੋਗੇ, ਉਹ ਕੁਰਸੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਜਾਓ, ਪੀਰ ਬਣ ਜਾਓ, ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਲੈਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਹੁਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਐਸੇ ਲਾਲਚ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦਿੰਦਾ ਪਿਆ। ਜਿੰਨੀ ਮਾਇਆ ਕਹੋ ਉਹ ਮਿਲੇਗੀ, ਜਿਹੜਾ ਅਹੁਦਾ ਕਹੋਗੇ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਕਰਨਾ ਇਹ ਪਵੇਗਾ ਜਾਂ ਕਰਾਮਾਤ ਦਿਖਾਓ ਜਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਣਾ ਕਰੋ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖਦਾ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿੱਧਰ ਕਿੱਧਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਨਣਗੇ। ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ 1000 ਬੰਦਾ ਮੰਨਦਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਬੰਦੇ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਜਿੱਧਰ ਕਿੱਧਰ ਤੁਹਾਡੀ ਪੂਜਾ ਕਰਵਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦਾ ਨਾ, ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਿਸੇ ਨਿਕੰਮੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਭੀੜ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਉਸ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਭਾਈ ਆਹ ਕੰਮ ਸਾਡਾ ਕਰਵਾ, ਤੇਰੇ ਮਗਰ ਲੋਕ ਲੱਗੇ ਹੋਏ। ਇਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਆ ਜਾਓ, ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਣਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਕਰਨਗੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਬੜਾ ਵੱਧ ਜਾਏਗਾ। ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਹਾਥੀ ਰੱਖ ਲਓ, ਘੋੜੇ ਰੱਖ ਲਓ, ਸੋਨਾ ਚਾਂਦੀ ਹੀਰੇ ਮੋਤੀ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਰੱਖ ਲਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਜਸ ਵੀ ਇੰਨਾ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ, ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਇੰਨੀ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਓਗੇ ਲੋਕ ਸਲਾਮਾਂ ਹੀ ਕਰਨਗੇ। ਐਸੇ ਲਾਲਚ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਉੱਥੇ ਕੋਠੀਆਂ ਬਣ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਮਹਿਲ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਧਨਾੜ ਆਦਮੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਆ ਕੇ ਸਲਾਮ ਕਰਿਆ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਮੋਟੀ ਮਾਇਆ ਦੇ ਚੜਾਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੜਨਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਆਇਆ ਨਾ ਗੁਰਮੁਖੋ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ, ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਪਿਆ ਬਚਨ ਸਾਰੇ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਉੱਥੇ ਆ ਕੁਝ ਵਰਤਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਕਿਉਂ ਕਰ ਕਹਿਓ ਨਾ ਮੰਨੈ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀ ਬਚਨ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਮੰਨਿਆ। ਸਿੱਖ ਦੱਸਦਾ ਪਿਆ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਮਾਇਆ ਦਾ ਲਾਲਚ ਦਿੱਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿਹੜੀ ਮਾਇਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਅਸੀਂ ਮਾਇਆ ਦੇ ਲਾਲਚੀ ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਮਿਲੀ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਅੰਗੀਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਰਹਿ। ਉਹ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ
ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਸੰਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲੇ ਆ। ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਤੇਰੇ ਅਹੁਦੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਨਾ ਤੇਰੀ ਇਹ ਮਾਇਆ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਆਪਣੇ ਮੁਖੋਂ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਭਾਈ ਜਗਤ ਮੈਂ ਝੂਠੀ ਦੇਖੀ ਪ੍ਰੀਤ, ਇਹ ਬਚਨ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਨੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੀਤੀ ਝੂਠੀ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਦੀ, ਤੇ ਮਾਇਆ ਵੀ ਤੇ ਝੂਠੀ ਹੋਈ ਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਤੇਰੀ ਮਾਇਆ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾ ਅਸੀਂ ਕਰਾਮਾਤ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣਾਂਗੇ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਖਦੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਕਰਿਓ ਮੂਰਖ ਚਵਗਤਾ ਦੁਸ਼ਟ ਕੁਪਤਾ ਮਤਾ ਮਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੂਰਖ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਹੈ ਇਹ ਖੋਟੀ ਮਤ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਦੁਰਮਤੀਆ ਹੈ, ਮਾੜੀ ਇਹ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਵਰਤਦਾ ਹੈ, ਮਾੜੀ ਸੋਚ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਐਸਾ ਇਹ ਦੁਸ਼ਟ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਉਹ ਮਾੜੀ ਮਤ ਵਾਲੇ ਰੰਗਿਆ, ਜਿਸ ਮਾਇਆ ਦਾ ਤੂੰ ਲਾਲਚ ਦਿੰਦਾ ਪਿਆ, ਜਿਸ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਪੂਜਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਨਾ ਇਹ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇਰੀ ਮਾਇਆ ਰਹਿਣੀ ਹੈ, ਨਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇਰਾ ਇਹ ਰਾਜ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਹੀ ਬੈਠਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੇਰਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ, ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਜੀਆਂ ਨੂੰ। ਤੂੰ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੀਰਿਆ, ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਚੀਰੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਮਾਣ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਰਹਿਣੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਐਸੇ ਜਵਾਬ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀਆਂ ਨੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਆਖੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਹੈ ਇਹ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲ, ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠਣ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੀਵਾਨ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਪਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਲਾਲਚ ਦਿੱਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ, ਔਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਅੱਗੋਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ਹੀਦੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਸੀਸ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਬਚਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ, ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਮੁਆਫੀ, ਬਚਨ ਉਪਦੇਸ਼ ਗੁਰੂ ਕਾ ਹਿਰਦੇ ਵਸੇ, ਭੁੱਲਾਂ ਦਾਸ ਦੀਆਂ ਮੁਆਫ ਕਰਨੀਆਂ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਬਚਨ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਿੱਖ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਅੱਗੋਂ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ, ਅਤੇ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਕਿਵੇਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚਣਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲ, ਉਹ ਵੀ ਬਚਨ ਆਪਾਂ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨੀ। ਲੇਖਾ ਕਥਾ ਹੈ ਨਾ ਛੁੱਟੀ ਹੈ।